कि जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान की वंड हुई पंजाबां दी ते तुहानूं वो गल्लां याद आ जांदियां होणियां उस टाइम ही कि खुशियां मनाउण डए आ ते असीं की अपना खोई बैठे आ साडे वड्डे कित्थे रह गए यानी कि तुहाडे उदों दिल चों की आवाज़ निकलदी आ तुहाडे जज्बात की हुंदे आ मैं वो पुछना चाहुंदा कि तुहाडा अंदर उदों रोण लग पैंदा वा। देखो गल नहीं उन्होंने कोई यानी कि जज्बात ना हो रही कि उन्होंने पुराने अपने ਵੱਡੇ अपने जमन को फिर याद आ गया ਅਸੀਂ 14 अगस्त तो खुशियां मनाई ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪੀਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗ ਨੰਗ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਨ दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਲਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਦੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਕਸੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ और उदों किन्नी इन्हां दी उम्र सी इन्हां दा पिछों पिंड किहड़ा सीगा इन्हां दा पिछला जिला किहड़ा सीगा ते इन्हां दे अज जज्बात जिहड़े आ ओह की ने ये सारियां गल्लां यानी कि इन्हां नाल साझीआं करांगे इन्हां नूं पुछांगे इस गल दे विच ते तुहाडे सामने इंशाअल्लाह तआला पेश करदे हां शेयर करांगे तुहाडे नाल आओ चलदे बुजुर्गां दे अस्सलाम वालेकुम जी बुजुर्गो की नाम अपना मेरा नाम जमालदीन तुहाडे वालिद साहब दा की नाम आ रहीम बख्श ते मेरा गुलाम अहमद कदीर मोहम्मद अपनी बरादरी केड़ी है जी कंबो बरादरी यानी कि जट बरादरी आ अच्छा बजुर्गो असीं अज तुहाडे कोल सवाल करांगे कि जदों वंडी पई सन 47 दे विच ते किन्नी उम्र सी तुहाडी मेरी उम्र आ गई 17 साल दी 17 साल दी ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾਦੂਲਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆਉਦਾ ਪੰਪ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਇੱਧਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਗਾ बाबा जी का वाह भाई वाह अल्लाह दे वली सी वांडो बनाना पैदा है कोटा पै गई जेल सी दुनिया के नीरे ने सन बांध नहीं देते इन्हें ना बाउंड नहीं देते ते ना से केड़ा उठना अच्छा वांडो जेड़ा भी आने वाले खाने पीने की बात हाँ जी हाँ जी बंद हो गई ये सानू आए हाँ जी वो जरा गवर्नर की भैन चलो गए जो आंदा बाबे नूं मैनूं रख ला अच्छा बाबा आंदा कि मैं गंद कर लिया फिर विचे बात अच्छा असीं जुत्तियां खांदे रहिए अच्छा बाबे ने कहा मैं नहीं रखना कदे मेरे हिंदू लोग भी मकान लोग भी ਇਹਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੈ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਸਿਆਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਛਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਛਾ ਸਗਾ ਬਈ ਬਾਂਡੋ ਮਾਰ ਵਾਦਾ ਬਾਣੀ ਰੱਖਣਾ उन्होंने एक 5 जिले 6 सारे कोई बात हाँ जी हजर रिकॉर्ड हुई जा रही है वो वंड हो गई हाँ जी वंड हो गई ये गणना ने आगे 5 जिले के 6 सारे ये फिर उधर कर दो अच्छा फिर तक मार कर राजा पठान सवाना के बारे खाने दाल और ज़्यादा ही लोग रोटी खाने दाल
जगह से पाएगा उससे पाएगा यार मैं रोटी पानी बची है तो पानी में रसोई हो जाए। अच्छा आ गया तो एक दिन 9 दिन हो गए आंदा भी मेरी बड्डी रह गई है या मैं हिंदू को आ गई मम्मी का घर का हो गया हाँ तो सवेरे 9 बजे 8 बजे 7 बजे खैर कराना वेला करना 7 बजे जे कर पैरी जुती आ गई ठीक है जे को घरों निकला है ठीक है और गई माया बुढ़िया सारी लोग का नजर पर चलो और खैर ले हाँ जी और आधा दिन में आटा जो खाओ खाओ महीने करे आटा के मैच भी करना असली आए बड़े ने आटा मान कान का बाहर अच्छा अच्छा ये खैर आने भी कोई बात नहीं है हाँ जी काला और सामने वाला अच्छा ਉਹਨੇ ਕਾਰਗਲ ਆਟੇ ਆਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰੀਮਾਬਾਦ ਹਲੀਮਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੈਕਟਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆ ਪੱਤੀਆਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਪੱਤੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਕਮੋਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਕਹ ਲੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਉਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੀ ਗਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਖਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਵਰ ਖਾਨ ਮਨਵਰ ਖਾਨ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਈ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਾਨੀ ਗੱਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਝੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਜੋ ਹੀ ਹੈ ਲਿਆ ਚਾਰ ਝੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੇ ਹੂੰ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਰੇੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਮਨਵਾਨੀ ਜਾ ਇਹ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆ ਲੈ ਜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਕੜਕਾਲੇ ਪਰੋਲੇ ਪਰੇ ਚੱਲ ਹੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਪੱਠੇ ਬਦਲਾਈ ਚੱਲ ਡੰਗਰ ਹੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਅੱਛਾ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹੇਗਾ ਅੱਛਾ 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 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਗਦ ਮਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਪਸੂਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਗੀ ਖਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਜਸਰ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਸਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ तो बाबा इसलिए कहते जंगला मगर हो जाए चार जगह के नहीं 5-7 बंदे जंगला मगर हो ਅੱਛਾ ये हमने दिया काला जानना काला ਬਾ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। राह चल को मोहम्मद ਅੱਛਾ ऐसे ऐसे तो जंगल है अभी चले गए ਅੱਛਾ ये जंगल में चले के आ गए अभी आए चले गए पिलान ਅੱਛਾ इन्हीं नहीं पिलान के ऊपर ਹੂੰ, एक पूरा लीड़ा भी आया तो बहुत से हमारा वो मन मार दूंगा बच्चे को कर रहे मार ਹੈ अरे ये कर ਅੱਛਾ ਵਾਹ तुम मगलू कर रही ਹੂੰ, जब आज इतना हटवा ये दो पैर में खड़ो कर पानी की गाड़ी कर ਅੱਛਾ थोड़ा से कोई नहीं ਅੱਛਾ वो पानी वाल दे के खो मारो ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। पानी इतना सी ਹੂੰ
ਚਨਾਮ ਦਰਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਵਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆ ਅੱਛਾ 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 ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਅੱਛਾ ये मैं गाड़ी कर देता है ਅੱਛਾ ਜੀ इससे बात इससे जाके वो गाड़ी पे आई ਅੱਛਾ पेशाब ने भी उसे करने के लिए जाना ਆ ਬਿਲਕੁਲ वो छोटे कई बार गए थे यार मेरे सामने बंदा है बहुत में जिसमें नाम ज्यादा नहीं बिना दावे का ਅੱਛਾ मैं 530 नाल बार का इलाज करा गया उसके भाई जी बिना मेरे बिना ਅੱਛਾ आता सारे बजे ले आओ मैं दा आता ही दो बना ला ਅੱਛਾ एक बेरी एक नेम एक दो बेरियां गोल ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੀੜੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਆਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਸਨ 47 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਢੱਕਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆਗਰੇ ਇਹ ਢੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਦ ਅੱਛਾ ਆਲੇ ਦੋ ਢੱਕੇ ਲਾ ਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਸੇ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲਾਪਾ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੱਲ ਉਹ ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਢੱਕਾ ਜੀ जब बस आए केला पठाना पड़े पंजाबी पठान चल लगे भगवान ਅੱਛਾ भगवान ਅੱਛਾ ਅਗਵਾਨਾ ਦਾ भगवान की दिन ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ हिंद ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ वो लिया केला ढक्का जी 85 ਅੱਛਾ वो जमाने की जाती थी बहुत ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰੀ तुम बाहर के ना केला इधर हाँ जी। यार देखो बाद में ਹਾਂਜੀ काम किया दिया फोटो में मोला मैंने जवानी ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ हाँ भाई ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ मोला मारा फिर ਅੱਛਾ और जब मैं जूता मांगते मैं सुबह के दादा बात ना भूख के मैं भूख तो पड़ा ਅੱਛਾ गड्ढे जोड़ा हम फेंक कर के लोग ले जाना मेरे तो मिला के मेरा ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ हाँ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ मेरा अभी आया साढ़े वास्ते एक बच्चा भी नहीं ना हो ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ये ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ये हिंदी ही है मराठी ਹਾਂਜੀ वो बहुत मोटे सन ਅੱਛਾ वो माई पाका दे बाबा सही ना वो रह गए वो ना मारे ਬਾਬਾ ਸਹੀਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ हाँ साढ़े पिंडे से वो मारे थे खाले गए मेरे खलोता से और पढ़ाओ पानी पी ਸਿੱਖ ਆਖਰ एक को बंदा ਅੱਛा वो आ गया लिया वो पढ़ाओ पानी पी ला मैं पीना ना कोई हाँ। साथ सामने मिलना नहीं ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰਛੜ ਪੈ ਗਈ ਪੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ हाँ ਬਾਬੇ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਵੰਡ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੂਰਬੀਨ ਕੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਆਗੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਲਾਮਾ ਕਮਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਾਮਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀ ਜਦੋਂ ਗਏ तो बाबा जी को बना की दाढ़ी है नहीं जो मोड़ मिलता वो पैर जो मोड़ के ले आओ दाढ़ी बांधने ਬਾਤ ਹੈ ਆਸਾਨ दाढ़ी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ मामा बाल बाबा मंगली ਹਾਂਜੀ या के दाढ़ी ਹਾਂਜੀ जूनागढ़ ले अंदर माल को डाला जी होने फोटो बनी अच्छा अरे शादी के हाथ में वो सारी वो दी अच्छा अच्छा ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਈ ਲਾਮਾ ਕਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਲਾਮਾ ਕਮਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੇਖ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਬਾਦਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਸੀਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਰਾਗ ਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਠੱਕੇ ਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਮਾ ਮੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵੇ ਬਲਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਸੌ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ ਆ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਸੌ ਗਈ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਅੱਛਾ ਕੌਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਜਾਮ ਲਿਖ ਜਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਨਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਐ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਖਾਣੇ ਲਈ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਪਿਓਰ ਸੁਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦੇਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਲੋ ਬਾਰਾ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆ ਖੂਆ ਵੀ ਬਾਏ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲੀ ਅਵਨੀ ਚ ਆ ਤਰੀਆ ਚੜਦਾ ਹਾਂ ਦੀਨਾ ਕੋ ਆ ਰੋਲਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵਾਲੀ ਦੀਨਾ ਕੁਆਲ ਦੀਨਾ ਆ ਦੀਨਾ ਕੋ ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਖਿੱਚੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਛਾ 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 ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਏ ਖੂਹ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਹ ਇੱਕ ਜੱਬੋ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਾੜ ਦੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ 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 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੋਈ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ
ਉਹ ਪਛਾਣ ਹਟਵਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਵਾ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਲੋੜੀ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਦੋਰਾ ਮਾਰੇ ਬਾਦ ਚਾਰ ਦੇ ਫੇਰ और लगे कि कितना बड़ा है इतना पानी जा दूंगा हाँ जी कुछ गाने पानी खूब नवा बड़ा मुगला लोग पकड़ा गया तो गए खाओगा अच्छा वो जो माल पाई लोहे का इतना वाले इतना कहीं गया ना हाँ जी कोई चालू कर अच्छा मैं दादा आप अच्छा जेला ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਹਰਾਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੁੱਲ ਕੇ ਪਟੇ ਕਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਟਾਉਨ ਕਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ 400 ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਪਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੀ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾ अच्छा लोग ही लाए थे मैं जमा करा था दो का देखो अच्छा आगे नींद पै गई कमाल मेरी गई एक गल सुन लो दो पैलियां कमाल दे 25 किले है अच्छा 25 नीले दे ये कमाल साझा खाना अच्छा ये बोड़ में जाना कणक फिर कणक साझी बीजनी पानी साझा लाना ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈਦਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਊ ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਅਡਵਾਈਡ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਠਾਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਰੀਆਂ ਉਹ ਕੋਇਲੇ ਲਾਗੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਕਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਚਾਰੇ ਕਰੀਏ ਟੰਗ ਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਜੀ ਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰਦਾਰੀ ਜਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਬਾ ਤੇਲ ਵੱਲ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਔਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖੱਜੇ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਲੀਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਆ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪੀਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ मैं तकरीर कर लगा करबला भी अच्छा जी छाप था सुना वाले बड़ी था अच्छा जी मैं वो फिर होते कोई पैसा नहीं इकट्ठा करना अच्छा जैसे आज भी गए बच्चे गए जिन्हें
ਤਕਰੀਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਵਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗੰਡਿਆ ਲਾਲਾ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ अच्छा काय कटे का कर अच्छा दो साथी आए वो मुसलमान एक मेरा झगड़ा है दुआ कर दुआ की भी उसका नाम हाँ जी आज लेके अभी मैं दुआ की थी बाबे जमा लामा कबाल अच्छा फिर की किया बाबा बंदी कायदे आज़म साहब वास्ते फिर अभी दुआ की किया बाबा साढ़े फौजी हाँ जी अपना वो भी दुआ की किया बाबा छूबी पर इधर का वाह जी हाँ जी हाँ जी दुआ की बढ़िया अच्छा फिर की किया दुआ मामा दुआ फिर दादा साहब वाला अल्लाह दे वली फिर दुआ की किया जिन्ने बुजुर्ग अल्लाह दे वली नहीं मन नाम लामा कबाल की फिर की किया जाके फिर की किया 9 लाख हजार 9 लाख मेरे आज खलो गए मच्छियाँ वाला मैंने जबान लैन दिया तो मैंने ना लैनी मैं बाकी खाना दे खा जाओ वाह 9 लाख वाली 9 लाख हजार ਲਾਮਾ ਕਬਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੰਡ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਪਈਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਪਈਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖਲੂਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਖਾ ਲਾ और यार मेरा पानी पूरी डालना अच्छा चल यार चाचा मैं तेरे नाम अच्छा लाके पेंडी रोजना रोटी मुझे सारी उम्र मेरा जो माई जिंदगी तेरे पैर में पानी लाना अपने हाथ बाहर के बीज के अपनी फिर ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਾ आप करते हैं ਬੇਲੌ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ यार तेरे को भी डंगर नहीं तू पेट डंगर छाटा है ਹਾਂਜੀ मेरे को जो ਹਾਂ यार मेरे भाई जी बिया जरदाल से अपनी बात वाला तेरी कणक भी ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੈਰ बालों की ਬੇਲੌ ਸੀ ਵਾਹ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ महान अच्छा यार मेरी कणक रह गई मैं कहता और चलो 5-7 दिन कणक वाले जंगल से हम चलो बड़ी बात दो बार गड्ढा महोदय बना गया जाना भी आवे ना बाबा जी गड्ढा चाहिए जाने के नाव जीता ਸਹੀ डंगर भी चाहिए और भी बाबा जी नहीं जो है मेरा जीता जाएगा गड्ढे का मैं नहीं हो रहा ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ गड्ढा दे बेल रहा है जो ना मोड़े रब्बा दा हाथ नहीं बनाना है ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੇ ਲੰਬਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ये गड्ढा दे बेल रहा ਹਾਂਜੀ ये ना मोड़े मैं नहीं मोड़ रहा गड्ढे आ हुन जो इथे आ ਹਾਂਜੀ वो तो ले गया मन वाला तेल कर दिया ले लेना चाहिए लेकिन ना नहीं कोई नहीं मगर पार का ही मेरे मुझे लगा यार वो भरा लिया थी आ जान करी दी चली
ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ? ਜੁੱਤੀ ਮਿਲੀ ਵਿਆਹੀ। ਅੱਛਾ ਖੱਲੇ ਧੌੜੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲ ਬੱਕਰੀ ਐਦਾਂ ਨੋਕ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ? ਯੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ। ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਰ ਕਰਨਾ, ਗੇਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਨ ਪਾਲਣ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਜਿਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਸੇਮਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੱਟ ਜਨਮ ਗਰੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੋਟੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਡੀ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਜੋ ਪਾਲੋ ਘੰਟਾ ਖਬਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਆ ਪੀਲੇ ਦਾ ਕੋਕਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਯਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੌਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਾਣ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਮੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਰੀ ਕਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੀ ਕੌੜੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੈਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੀ ਕੌੜੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਲਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫਾਣੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਗੜਾ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਆ ਦੂਜੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਮਾਰਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਚੁਕਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਕੇ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੋੜ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈंने ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਆ ਮੋਰ ਠੋਕਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਅੰਬਰਸਰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਮੀ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡਿਓ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਚਲੋ ਭਾਈ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਗਾਣੇ ਪੀਓ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕਣਕ ਪੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਜਲੰਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਬਲਾਕ। ਅੱਛਾ। ਬਰਬਲਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਲਿਆਓ ਵही ਕਰਾ ਦੋ। 50 5 शक्कर 20 से शक्कर का 2 देगा तो पानी में। अच्छा। वो छोड़ दी शक्कर। अच्छा। इतने बर्फ और सुट्टी ये मेरा आके को टिकट ना जाते भाई एक काम कर लो पानी पीना पैसा कोई नहीं लेना आ जाइए शक्कर वाला पानी। आ ये दाल के रोटियां ने बकरा का ये खा के जाना। हाँ स्वाद है ना। ये मागर ने हाँ ये ਤੁਸੀਂ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਸਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾगर ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮਹਾਜਨ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ। ਸੇਮਾ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਮੋਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ ਬੋਲਚਿਆ ਇਹ ਸਿਆਲ ਕੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਠਾਨ ਨਾ ਜੱਟ ਜੱਟ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ।
ਅੱਛਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਾਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਓ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਕੁਆਲੀ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕੋ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅੱਛਾ ਬਈ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ ਰੋਟੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕੇ ਦੀ ਆਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਲੀ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਜੋ ਨਾ ਹੂੰ। ਸਾਕ ਲਾਏ ਤੇ ਖਾਣੇ ਕਿ ਜਵਾਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਉਹ ਵਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੌਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਕੋਈ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਆ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਪੁਰ ਦੇ ਚਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਪਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਜੀਰਾ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆ ਚਰਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ? ਗੋਦਰ ਪਿੰਡ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਯਾਰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਨਾ ਯਾਰ ਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਆ ਮੇਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਚੱਲ ਬਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਜਾ ਬਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੋੜਿਆ ਆ ਵੀ ਲੈ ਇਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਉੱਚੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਵਾਦ ਰਹੀਮਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹੀਮਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀਮਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਜਨਮ ਭੌਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ
ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਬਦਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਔਰ ਬਲੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਰਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਵਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 47 ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਾਦ-ਬਾਦ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ।